اب خیمے میں کوئی نہیں بچا. حسین نے ایک صدا دی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. عزاداروں اتنا کہنا تھا کہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. عزاداروں حسین نے کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے. ارے بھیا آپ کی صدا استغاثہ سن کے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین آئے, اصغر تم بھی تو حجت خدا ہو, حجت کو تمام کرو. حسین نے لیا. بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا, بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا, وہ دھوپ وہ گرمی کہ ہرا رنگ ہوا کالا, نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ حسنیوں والا. دامان ابا چہرے فرزند پہ ڈالا, ارے روتے تھے تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر, ہر کام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, اصغر کو حسین مقتل میں لائے. عزاداروں اے فوج اشکیا, دو بوند پانی, روایت کہتی ہے کہ دو بوند پانی نہ ملا, تین پھل کا سنسناتا ہوا تیر آ کے اصغر کے گلے پر لگا. عزاداران مظلوم کربلا, متوجہ رہیے گا, سنوں کو پکڑنے نہ دیجیے گا. عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے بڑا مظلومیت بھرا جملہ کہا. ایک ایک جملے کا احساس کرتے جائیے گا, ایک ایک جملے کا احساس کریے گا. اے فوجی اشقیا, تمہیں لگتا ہے کہ بچے کے بہانے میں پانی پیوں گا تو لو میں نے اپنے بچے کو لٹا دیا, چلتی ہوئی ریت پر اصغر کو لٹا دیا. لیکن عزاداریں اصغر نے ایڑیاں بدلنی شروع تو کر دی, لیکن ظالموں کو رہن نہ آیا. ارے محبت بدری نے جوش مارا, ایک مرتبہ اصغر کو اٹھا لیا. عزاداروں فوج اشقیا, قسم خدا کی روایت آپ سنتے آئے ہیں اور سب نے پڑھا اور لکھا کہ اصغر کے مصائب میں ہم تو چاہنے والے ہیں نا, ہم تو شیعان علی ہیں, ہم تو اہل بیت والے ہیں, ہم روئے تو کیا. اصغر کا وہ مصائب ہے کہ فوجی اشقیا منہ پھیر پھیر کے رونے لگے, منہ پھیر پھیر کے دشمن رونے لگے. اصغر میں جب ہوٹوں پہ زبان پھیری نا تو منہ پھیر پھیر کے دشمن رونے لگا. میں بڑی آہستہ پڑھ رہا ہوں اور کچھ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا کہ بچہ جب حسین نے زمین پر لٹا دیا تو کیا کر رہا تھا, جو جملہ لکھا ہے, جو لفظ ہے یتلذا, بچہ کیا کر رہا تھا. ترجمہ بتاؤں سمجھ سکا تو علماء نے لکھا, کبھی مچھلی کو دیکھا ہے پانی سے باہر نکلے, دیکھا ہے نا, تو جب پانی سے نکالو تو مچھلی پہلے بہت دیر تک اچھلتی ہے, پھر جب اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو عزاداروں تھوڑی تھوڑی دیر پر حرکت کرتی ہے, ہلتی ہے, اور جب طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے نا تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مچھلی اپنے صرف منہ کو کھولتی ہے, بند کرتی ہے, کھولتی ہے, بند کرتی ہے. یہی جملہ اصغر کے لکھا گیا کہ اصغر اتنا پیاسا تھا کہ کربلا میں جب حسین نے مٹایا تو تھوڑی دیر پر اپنا منہ کھولتے تھے اور بند کر لیتے تھے. جزاک اللہ, بہت ہی کافی ہے, جزاک اللہ. اب اسی طرح میرے کو بڑھاتے چلے جاؤ. عزاداروں حسین نے لے لیا تین پھل کا تیر. آپ نے سنا تو شاید یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ پھل تین تھے. عزاداروں ایک ہی پھل کا وار گردن سے ہوا, باقی دو پھل کا تذکرہ تاریخ میں اتنے
तफसील से नहीं मिलता। अज़ादारों, किताबों को जब पढ़ा गया तो उलमा ने देखा लिखा था, अज़ादारों ये 3 फल के तीर ने असगर को 3 जगह पर जो है वार किया। पहला ये जो गले पे लगाना अज़ादारों, ये बीच वाला फल था, नीचे वाला फल पसली पे लगा। अज़ादारों, काश समझते हैं आप मेरी बात को। असगर 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होगा, काश मेरी बात समझते। नीचे वाला फल पसली पे लगा, बीच वाला फल गर्दन पे लगा, ऊपर वाला फल कान के पास लगा। अब ये मेरा जुमला नहीं है, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि बच्चे के जब तीर आके लगा तो क्या हाल हुआ जानते हो? तीर आया मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक तरफ से दाखिल हुआ दूसरे कान से निकल गया। अल्लामा जाफर शोस्तरी से पूछा किसी ने कि अगर बाजुए हुसैन ने तीर को रोका न होता तो क्या होता? तो उन्होंने बस एक जुमला कहा, मुझे नहीं पता कि क्या होता, लेकिन अगर इमामत के बाजू में तीर को न रोका होता तो अल्लाह जाने 6 महीने की मैयत को वो हुर्मिला का तीर कितनी दूर हवा में उड़ाता हुआ चला जाता। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत पुरानी बात है, नहीं करूंगा। एक मर्तबा हुसैन के कलाम को फतह कर दे, फॉर्मूला तीर निशाने पे लिया, फॉर्मूला का तीर असगर पकड़ा, हुसैन का बाजू, पीछे खैमा, खैमे पे दबा, और रबाब के जिंदगी भर की कमाई हुसैन की गोद, असगर का तीर, असगर के गले पर तीर लगा। एक मर्तबा माँ को इत्तला हुई, एक मर्तबा रबाब ने कहा, परवरदिगारा तीर बड़ा है, मेरा बच्चा छोटा। सुनिए, हुसैन ने अगर बच्चे को लिया, सुन दे, हमारे यहाँ सुना लिया, आगे बढ़े, साथ में मेरे जुमलों के साथ रहेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़्क़ व क़ज़ाइही व तस्लीमन ले। 7 मर्तबा आगे गए, 7 मर्तबा पीछे आए। इमारत की कुव्वत थी तो हुसैन दाखिल हो गए, कुव्वत बदनी नहीं थी, दाखिल हुए। सकीना, बाबा मैं प्यासी रह गई, आप असगर को पानी पिला रहे। एक मर्तबा जो हवा का दामन हटाया तो क्या देखा कि असगर की प्यास पानी से नहीं मिली बल्कि तीर लगा। अजरतो अल्लाह, अगर सुनिए, हुसैन ने बच्चे को आखिरी है फिक्र में साहब भेजना चाहिए सर, जितना रोना है वाली जब बच्चा रह जाना, जुल्फ़िकार से कब्र खोदी, असगर को दफनाया, किसी के रोने की आवाज आई, मुड़ के देखा जुल्फ़िकार रो रही है। मौला अगर पता होता कि ये काम भी करना पड़ेगा तो मैं आसमान से ना आती। बच्चा कब्र हो गया। 11 मुहर्रम, बस खत्म है, इसी पे बस है। 11 मुहर्रम, सरों की गिनती हुई, 1, 2, 3, गिनते गिनते तारीख पहुंचा 71। किसी ने कहा शहदा तो 72 थे, सर 71 क्यों है? एक सर कहाँ है? आवाज आई, अरे एक सर लेके क्या करेगा, उस सितारे जैसा सर। हुसैन ने कहीं दफन कर दिया हलकल में, जालिम ने कहा नहीं मुझे वो सर चाहिए। अब मुझे नहीं पता कैसे इस्तेमाल करोगे तुम लोग का। अज़ादारों नेज़ा पर बयान चले, करबला में जहन्नम मिट्टी जाते थे, नेज़ा मार देते थे। करते रहिए दिया। अज़ादारों ने मजलूम करबला नेज़ा मारा, खाली, दूसरी जगह खाली वापस आया।
एक शकी आ गया खैबरे के पीछे पुष्ट में और नवाब को इत्तला मिल गई परवरदिगारा सबके बच्चे एक मर्तबा कत्ल हुए मेरा सुषमाहा तो मर्तबा अदादारे सालिम आया नर्म मिट्टी देखी मिट्टी देखना था नैना मारा नैना सालिम आया असगर की भैया मैयत नहीं चाहिए थी जालिम को सर चाहिए था आज क्या करूं मज़ादारों ताया बता गई नवाब के दिल में संजर चल गया जालिम ने छुरी निकाली असगर के गले को काटा नैज़े पे लगाया नैज़े पे बुलंद हुआ नवाब ने मातम किया लाली मातम के साथ इस्तेमाल करने के हमारे
حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو متوجہ ہو جاؤ مدارو چاہے تھوڑا آگے آ جاؤ اب تابوت اور اس کے پیچھے زلجنا آئے گا استقبال کرنا آزاداران مظلوم کربلا اب خیمے میں کوئی نہیں بچا حسین تنہا ہے حد یہ ہے کہ رباب کے بچے کا جھولا بھی خالی ہو گیا حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو ارے نہ تھا کوئی کہ جو تھا میرے داد توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو آنا بہت پرانی مسائل مجھے تو وقت کمیٹی کی طرف سے ملا تھا میں اسی وقت میں تمام کر رہا عددان مطلوب میں کربلا بات ختم ہے حسین گھوڑے پہ سوار ہے سکینہ نے گھوڑے کے سروں کو پکڑ لیا بابا کے گھوڑے جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا اے میرے بابا کے گھوڑے میں اپنے بابا کے بغیر کہاں سے ہوں گی عزاداران مظلوم کربلا حسین اترے سینے پہ سکینہ کو سلایا اور سلا کے لٹایا اور لٹا کے ایک جملہ کہا سکینہ آج کے بعد زمین پہ سو جانا خاک پہ سو جانا اے بابا ایسا کیوں کہہ رہے ہو سکینہ اب تم یتیم ہو جاؤ گے سکینہ تمثیل ہے بابا یہ یتیمی کسے کہتے ہیں یہ یتیمیت کیا ہوتی ہے ایک مرتبہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا حسین نے کہا ارے بی بی نہ پوچھئے یہ مصیبت عظیم ہے ارے مر جائے جس کے بعد وہ بچہ یتیم عزاداران مظلوم کربلا آواز دنیا میں کمی نہ ہونی چاہیے آخری مسائل تھک گئے میں بھی تھک گیا میں بھی تھک گیا کہنے جو لکھا آپ نے ایک مسائل بہت مزیدار لیکن یہ جناب سیدہ اور طاقت دے رہی ہے کربلا ہمیں طاقت دے رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ تم اتنی دیر سے کھڑے ہونا اگر معصومین تمہاری مدد نہ کریں اتنی دیر تم کھڑے نہیں ہو سکتے ایک مقام پر وہ بھی گریے کے ساتھ اتنی شدید گرمی میں اجرکم اللہ اس کا اندازہ تمہیں تب ہوگا میرے عزیزوں ان مشکلات کا اندازہ تمہیں تب ہوگا کہ تم نے کتنا بڑا کام کیا ہے جب تم محشر کے میدان میں جاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا یہ آنسو کتنی قیمت رکھتے ہیں عزادار جزاکم اللہ حسین میدان میں چلے حسرت بھری بہادر تھے نا بہادر باپ کو نہیں دیکھے لیکن کسی نے بہادری نہیں دیکھی بڑی حسرت سے کہتے تھے اے ترائی پہ سونے والے میرے بھائی تمہارا بھائی بھی بہادر ہے کیا بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے ارے کیا چچا کی جنگ نہ دیکھو گے ارے اکبر تمہارا بابا بھی بہادر ہے کیا بابا کی جنگ نہ دیکھو گے علمان الحفیظ حسین علام نے دو حسین نے تلوار رکھی لیکن ظالموں نے حسین کو نہیں دی چاروں طرف سے فوجیں سمٹ گئیں اب جب فوجیں سمٹی تو صرف فوجیں نہیں سمٹی فوجوں کے ہتھیار بھی سمٹ گئے بیچ میں فاطمہ کا بیٹا چاروں طرف سے مجمع کسی میں تیر کسی میں تلوار کسی میں نیزہ کسی میں خنجر اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مار رہا تھا ایک روایت بابو میرے بھائیوں ایک روایت بابو روایت سنو میرے عزیزوں
पुरानी रवायत है, जिसको पत्थर न मिला वो करबला की गर्म मिट्टी उठाता था, हुसैन के जख्मों पर डाल देता था। अब जैसे ही गर्म मिट्टी जख्म हुसैन पे पड़ती थी ना, तो हुसैन तड़प के एक जुमला कहते थे, नाना आपकी उम्मत ने ये तोहफा दिया। हुसैन चारों तरफ से घिर गए, जख्म लगे, घोड़े पे डगमगाने लगे, कभी दाई जाने कभी भाई जाने। अज़दारों, एक जुमला कहूंगा, हुसैन ने सबको भेज दिया था, लेकिन ये पुष्प फरस पे डगमगाने की वजह किसी ने लिखा कि हुसैन देख रहे थे, अम्मा सब कुछ चले गए, लेकिन ऐ मेरी अम्मा आप आ गई या नहीं आई। एक मर्तबा हुसैन ने भी देखा होगा कि हुसैन की दुखलानी माँ अपने बालों को खोले हुए कह रही होगी, आजा मेरे लाल, तेरी माँ तेरे इंतजार में है। हुसैन का जादू करने वाला मसाइब सुने, अगर आप सुनिएगा मातम के साथ मसाइब सुनिएगा। अगर हुसैन घोड़े से गिरे, तीरों ने रास्ता रोक लिया, तीर हुसैन को जमीन तक नहीं आने देते, तीरों पे मुअल्लक है हुसैन का रास्ता। एक मर्तबा अज़दारों सुनिए, तीरों पे मुअल्लक है हुसैन का लाशा। शिम्र मरऊन कत्ल के इरादे से खंजर लेके बहा। अज़दार बहुत ज्यादा नई रवायत पढ़ने का आदि नहीं, जो उलमा में मशहूर है, मौजूद आपके नजर कर रहा असादाराने मजलूम कर रहा। जालिमों में ये डर था कि हुसैन कहीं जिंदा तो न हो, कि करीब जाए तो हमला कर दे। कैसे पता चले? तीरों पे हुसैन है, किसी ने चीख के कहा, अभी पता चल जाएगा कि हुसैन जिंदा है कि मर गए। कैसे पता करोगे? किसी ने चीख के कहा। अब जैसे ये जुमला सुना, तीरों पे हुसैन का लाशा तड़प गया, अरे मेरी जिंदगी में ज़ैनब की मातम करे, मातम करे, हाँ हुसैन, अजरकुम अल्लाह। एक से 2 मिनट बस, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं 1 से 2 मिनट। अज़दारानी मज़लूम करबला शिम्र खंजर लेके चला, खंजर को शिम्र ने कुंद किया, फिर कुंद किया, फिर कुंद किया। खंजर उलमा ने लिखा तेज नहीं था। अज़दारानी मज़लूम करबला, किसी ने पूछा शिम्र खंजर तेज है, कुंद क्यों कर रहा है? कहा कि अगर खंजर तेज होगा तो शिम्र का जो मैं खंजर चलाऊंगा तो गला बड़ी नरमी से कट जाएगा। और मैं क्या पढ़ूंगा बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, गला बड़ी नरमी से कट जाएगा। तो कुंद क्यों कर रहा है? तो हर खंजर कुंद होगा तो फातिमा का लाल तड़प जाएगा। आज को फातिमा का लाल तड़प जाएगा। सुनते हो शिम्र ने कुंद करने के बाद खंजर को इस काबिल न छोड़ा कि खंजर चलाया जाए, इस काबिल खंजर न बचा कर चलाया जाए, इतना कुंद हो गया। रवायत कहती है शिम्र ने पसे गर्दन खंजर चलाया नहीं, बल्कि खंजर हुसैन के गर्दन रवायत
कहती है कि शुरू का खंजर नहीं रखा, फिर खंजर पड़ा बाबा, फिर खंजर पड़ा अम्मा, फिर खंजर पड़ा भैया। क्या समझते हो? फिर खंजर रुक गया, नहीं पता कितने खंजर पड़े। और मैं लिखते हैं कि फिर उसके बाद जितने खंजर पड़े हुसैन कहते हैं आए मेरे भाई अब्बा। महसूस करना आखिरी जुमला है। एक मरतबा जैसे ही खैमे में आया ना, पेशानी पे लगा हुआ खून देख के सकीना समझ गई कि मेरा बाबा जिंदा नहीं है। सुलझना से कहा, ऐ मेरे बाबा के सुलझना, मैं ये न पूछूंगी कि मेरा बाबा मारा गया या जिंदा है। ऐ सुलझना बस इतना बता दे कि जब हुसैन पे खंजर चला तो पानी पिलाया गया था या प्यासे सिवा कर दिया गया। अरे सकीना ज़ैनब से पूछो, चंद कदमों पे खड़ी थी। Thank you.